السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا ومولانا وأولانا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق إلى الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وقمرا وسراجا وقمرا منيرا، صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا في الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه به في وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي قوم مسلمان خبردار خبردار،
कौम मुसलमान खबरदार खबरदार, ये वक्त न गफलत का है होशियार होशियार, ये वक्त न गफलत का है होशियार होशियार। तलवार बकफ हो के निकल मैदान आसीर, तलवार बकफ हो के निकल मैदान आसीर, दुश्मन के मुकाबल तो लगा नारे तकबीर, दुश्मन के मुकाबल तो लगा नारे तकबीर। तू मर्द मुसलमान है, तू मर्द मुसलमान, तू मर्द मुसलमान है, तू मर्द मुसलमान। एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में कुरान। दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत, दुनिया को है उस महदी बरहक की जरूरत, हो जिसके निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार, हो जिसके निगाह ज़लज़ले आलम अफ़कार। दुर्शर पढ़ुन। बलगल औलाद बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल क़मरी। बलगल औलाद कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़हु, बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसरी। बलगल औलाद कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। ক্ষণজন্ম মহাপুরুষ, निर्बेजाल निखात सच्चा आशिक रसूल, अलिकुल शिरोमणि मुजद्दिदे महफिले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अत्र एलाकार प्रख्यात आलेमे दीन सह शत सहस्र भ्रष्ट मानवतार आध्यात्मिक राहबर हजरतुल आल्लाम शाह मौलाना हाफिज अहमद अल मारूफ शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैहि कर्तृक प्रवर्तित 19 दिन व्यापी 54तम आंतर्जातिक महफिले सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर
অষ্টম দিবসের অধিবেশনের মহতরম সভাপতি, উপস্থিত দেশ নন্দিত ওলামায়ে কেরাম, সম্মানিত অতিথি বৃন্দ, মাহফিলে আগত সর্বস্তরের তাওহীদি জনতা, মাহে রবিউল আউয়াল মুবারক একটি মাস। আজকের সালাতুল মাগরিবের জামাত আদায় করার তৌফিক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিয়েছেন। মাগরিবের নামাজ আদায়ের সাথে সাথে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব সৈয়দুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, খাতামুল আম্বিয়া ওয়াল মুরসালিন, सरवर कायनात, फख्र मौजूदात, सरकार दो आलम, साहिबुल जूद वल करम, सैयदुना व नबीयुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम এর শানে আয়োজিত সমগ্র বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ 19 দিন ব্যাপী মাহফিলে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামে আমাদেরকে অংশগ্রহণ করার তৌফিক দিয়েছেন। যে মহান রব এই বিগ অপরচুনিটি আমাদেরকে দান করেছেন, তার দরবারে শুকরিয়া জানাচ্ছি। সকলে বলছে আলহামদুলিল্লাহ, আর আওয়াজ খুলে বলছে আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত হাজিরিন, সুন্নতির এই মুবারক মঞ্চ অত্যন্ত সেন্সিটিভ, তার উপরে বিষয়টা যদি হয় অত্যন্ত ক্রিটিক্যাল, আমার মতো ছোট মানুষের শরীরে কাঁপন ধরার কথা। তারপরেও দেশের প্রাচীন দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুন্নতি হাকিমিয়া আলিয়া মাদ্রাসা সহ আমার বরেণ্য আসাতিজায়ে কেরাম যারা আছেন, তাদের রুহানি তাওয়াজ্জু, আপনাদের দোয়া নিয়ে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর আলোকপাত করার জন্য আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমার নির্ধারিত বিষয় হলো দুর্নীতি দমনে ইসলামী আইনের ভূমিকা। এই নির্ধারিত টপিক, এটার উপরে কথা বলার মতো যোগ্যতা যেমন আমার নাই, এই বিষয়ের উপরে ডিটেইলস কথা বলতে গেলে অনেক লম্বা সময়ের দরকার। তারপরেও সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মুবারক মাহফিলের পরিচালনা পর্ষদ আমাকে আদেশ করেছেন এই বিষয়ের উপর কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার, সেজন্য চেষ্টা করব দুর্নীতি বিষয়ক ওভারঅল কিছু কথা আপনাদের সামনে রাখা। বিস্তারিত কথা বলার সময়ও নাই, সুযোগও নাই, যোগ্যতাও নাই। আমার মূল আলোচ্য বিষয় হলো দুর্নীতি দমনে ইসলামী আইনের ভূমিকা। এটাতেই আমাকে আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৌফিক দান করুন। ওমা তৌফিকি ইল্লা বিল্লাহ, সকলে বলে আমিন। সূরা মায়েদা কোরআন কারীমের মুবারক একটি সূরার 33 নম্বর আয়াত এবং আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসপন্সিবল হাদিসের কিতাব সহিহ মুসলিমের 186 নম্বর, সুনানে তিরমিজির 2416 নম্বর হাদিস আপনাদের সামনে আমি মুবারক তাবাররুকান তেলাওয়াত করেছি। দুর্নীতি এটা মানবতা বিধ্বংসী ভয়ঙ্কর এক ভাইরাসের নাম। আপাদ মস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একজন মানুষ আশরাফুল মখলুকাত মানুষ হতে পারে না। দুর্নীতি পরায়ণ আপাদ মস্তক দুর্নীতিবাজ একজন মানুষ দেখতে মানুষের মতো মনে হলেও আল্লাহ বলেন উলাইকা কাল আনআম বাল হুম আদল, দেখতে মানুষের মতো মনে হলেও এই দুর্নীতি পরায়ণ এই দুর্নীতিবাজরা পশুর মতো, তার চেয়েও জঘন্য। ঠিক কিনা বলেন?
আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, দুর্নীতিমুক্ত একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের প্রধানত লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য ছিল। রবিউল আউয়াল মাসের যেই সময়ে রহমতুল্লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুনিয়াতে ইসলামী আইন নিয়ে, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে, ইসলামিক কনস্টিটিউশন নিয়ে আল্লাহ রাসূল দুনিয়াতে এসেছিলেন, ওই যুগকে বলা হতো আইয়ামে জাহেলিয়া, অন্ধকার যুগ। দ্য স্পিরিট অফ ইসলাম, স্যার মোহাম্মদ আমির আলী লিখেছেন, war, women and wine are the three observing fashions of Arabs. ঐতিহাসিকরা বলেছেন তদানীন্তন কালের আইয়ামে জাহেলিয়ার মানুষ 3 নিয়ে তাদের জীবনটা অতিবাহিত করত। কয় ডাব্লিউ? 3 বুঝতে হবে। কয় ডাব্লিউ? 3 ওয়ার, ওমেন এন্ড ওয়াইন। ওয়ার যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানি মারামারি। ওমেন নারী, অবাধ সেক্স, লিভ টুগেদার, অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে নারীর নারীত্ব, মাদের মাতৃত্ব বলুণ্ঠিত করা। ওয়াইন, মদ, নেশা জাতীয় দ্রব্য। এই 3 নিয়ে আইয়ামে জাহেলিয়ার মানুষের দিন রাত অতিবাহিত হতো। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত একটা জাতির নাম ছিল আইয়ামে জাহেলিয়া, বর্বরতার যুগ। ওই দুর্নীতিগ্রস্ত একটি জাতি গোষ্ঠীকে ইসলামী আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে, ইসলামী শরিয়া প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, ইসলামিক কনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর রাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবতার মহান মুক্তির দূত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক পশুর জাতিকে আলোকিত এক সোনালী আশরাফুল মখলুকাত মানুষের জাতিতে পরিণত করেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। বর্তমান বিশ্বেও যেখানে দুর্নীতি, যেখানে দুর্নীতির আখড়া প্রতিষ্ঠিত, যেই সমস্ত জনপদে দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য, সেই জায়গায় এখনো পর্যন্ত আমার রাসূলের আনিত সেই ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠা করলেই টপ টু বটম দুর্নীতি দমন করে, দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে এখনো পর্যন্ত মানব কল্যাণমুখী, মুক্তি এবং সমৃদ্ধময় একটি জাতি গঠন করা সময়ের ব্যাপার মাত্র। সম্মানিত হাজিরিন, দুর্নীতি কাকে বলে? মোরাল ডিজেনারেশন, এ করাপশন, অথবা ডিসঅনেস্ট, অথবা ইলিগাল বিহেভিয়ার, ইংরেজিতে এই শব্দগুলো দুর্নীতির প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। দুর্নীতি মানে হতো কুরীতি, দুর্নীতির মানে হচ্ছে কুনীতি, ন্যায় ধর্ম বিরুদ্ধ আচরণ, নীতি বিবর্জিত কর্মকাণ্ড। ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কর্তৃক দুর্নীতির প্রসিদ্ধতম পরিভাষা বা সংজ্ঞা হল, করাপশন ইজ দি অ্যাবিউজ অফ পাবলিক পাওয়ার ফর প্রাইভেট বেনিফিট, অর্থাৎ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য সরকারি দায়িত্বের অপব্যবহার করার নাম দুর্নীতি। ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল, সংক্ষেপে টিআই, এদের সংজ্ঞা অনুযায়ী করাপশন ইজ দি অ্যাবিউজ অফ পাবলিক অফিস ফর প্রাইভেট গেইন, সরকারি দপ্তরকে
ব্যক্তি স্বার্থে কাজে লাগানো, যেখানে জনগণের স্বার্থ উপকৃত হয়, এটার নাম দুর্নীতি। মোটা দাগে সমাজে প্রচলিত নীতি, আদর্শ, মূল্যবোধের বিপরীত বিশেষ ধরনের অপরাধমূলক আচরণকে দুর্নীতি বলা হয়। দুর্নীতি অনেক প্রকার। সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট যারা, সমাজ বিজ্ঞানী যারা, তারা দুর্নীতির বেশ কিছু সেক্টর, বেশ কিছু শাখা প্রশাখা বর্ণনা করেছেন। আমি বিস্তারিত গেলে আমার বিষয়টা পরিপূর্ণভাবে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো না, এজন্য আমি বিস্তারিত বলবো না। যদি আল্লাহ সময়ে বারেকা দান করেন বলার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সমাজের ভেতরে যে দুর্নীতি বর্তমানে আছে, এই দুর্নীতির মানব জীবনে শত শাখা প্রশাখা আছে। আমাদের রক্তিম সূর্যের এই বাংলাদেশ বেশ কয়েক বছর থেকে দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে। আপনাদের মনে আছে? আওয়াজ দিয়ে বলেন। বেশ কয়েক বছর থেকে আমাদের এই উর্বর স্বাধীন ভূমি বাংলাদেশ দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন হয়ে আসছে, ঠিক কিনা? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের অসীম শুকরিয়ার কৃতজ্ঞতা, যে মহান রব আমাদের কলিজা টুকরা ছাত্রদের ছাত্র আন্দোলনের বরকতে আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এক তাণ্ডব লীলার ধ্বজাধারী তাগুতকে বাংলাদেশ থেকে মূলোৎপাটন করেছে, ঠিক কিনা বলেন? আমার এই ছাত্র আন্দোলনের ফসল নতুন স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে আজ মুবারক মাহফিলে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহফিলের মুবারক মঞ্চ থেকে মুক্ত কণ্ঠে কোরআনের কথা বলার অবারিত সুযোগ আমার আল্লাহ করে দিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? যাদের এই অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের কোরবানি, তাদের স্যাক্রিফাইসেস, শহীদ আবু সাইদ, আমার কলিজা টুকরা ভাই মুগ্ধা থেকে শুরু করে 800 জন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের রিপোর্ট অনুযায়ী 800 জন শহীদ, শত সহস্র মাজুর, পঙ্গু শারীরিক প্রতিবন্ধী, এদের কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 34শে জুলাই আমাদেরকে আবার নতুন আজাদি দান করেছেন। সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আপাদমস্তক দুর্নীতিগ্রস্ত এক রাহুর কবল থেকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের জনগণকে রক্ষা করেছে, ঠিক কিনা? ডেনমার্ক, নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইডেন পৃথিবীতে বিশ্বে কম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে কম দুর্নীতি হয় নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, সুইডেন এবং ডেনমার্কে। সবচেয়ে বেশি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হল দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, সিরিয়া, ভেনেজুয়েলা এবং ইয়েমেন। বার্লিন ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালের দুর্নীতির ধারণা সূচক 2023 শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বর্তমান বিশ্বে 180টি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ আছে। কয়টি? 180। এই 180টি দুর্নীতিগ্রস্ত দেশের ভেতরে বাংলাদেশের সংখ্যা 10। বাংলাদেশের সংখ্যা কত? 10। 2022-এর অবস্থান ছিল 12। আমাদের বাংলাদেশ ষড় ঋতুর দেশ। ভূতত্ত্ববিদ যারা, তারা বলেছেন আমাদের বাংলাদেশ উর্বর একটি দেশ, উর্বর একটা জমিন। আমার এই বাংলাদেশ ইসলামের জন্য যেমন উর্বর, আমার এই বাংলাদেশ খনিজ সম্পদ থেকে শুরু করে মানবতার কল্যাণকামী যত ধরনের এসেনশিয়াল আইটেমের প্রয়োজন
সব কিছুর প্রায় 70-80 থেকে 90% আল্লাহ বাংলাদেশের জমিনে দান করেছেন। সুবহানাল্লাহ। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আপাদমস্তক দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্যের কারণে আমার বাংলাদেশ পৃথিবীর বুকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। না হয় আমার বাংলাদেশে এমন নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দান করেছেন, এমন অসংখ্য নিয়ামত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমার বাংলাদেশের জমিনে দান করেছেন যে বাংলাদেশ সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া হওয়া বাংলাদেশের জন্য সময়ের ব্যাপার ছিল মাত্র। কিন্তু যারা এসেছে তারা দেশ প্রেমিকের স্লোগান নিয়ে মুহ মে শেখ ফরিদ বগল মে ঈদ, এই অবস্থায় এই নীতি অবলম্বন করে সারা দেশের সমস্ত সম্পদ দুর্নীতির মাধ্যমে লুণ্ঠন করে তাদের ব্যক্তি স্বার্থ এবং পকেট ভরা সারা বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের 1% কল্যাণ তারা করে নাই। ঠিক কিনা বলেন? ইনশাআল্লাহ তাআলা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার থেকে শুরু করে আগামীতে যে সরকার বাংলাদেশের রাষ্ট্র পরিচালনার মস্তদাসীন হবেন, আমরা তাদেরকে দুর্নীতি মুক্ত দেখতে চাই। রাজি আছেন? আমরা দুর্নীতি মুক্ত একটি সমাজ, একটি জাতি, একটি দেশ, একটি রাষ্ট্র দেখতে চাই। তার জন্য এই দেশ পরিচালনার জন্য দরকার একজাক দুর্নীতি মুক্ত আলোকিত মানুষ। ঠিক কিনা বলেন? একদল দুর্নীতি মুক্ত আলোকিত মানুষের মাধ্যমেই আমার এই বাংলাদেশ দুর্নীতি মুক্ত হয়ে সারা বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সক্ষম হবে ইনশাআল্লাহ। অ্যান্টি কারাপশন কমিশন অ্যাক্ট 2004 15 এবং 16 পৃষ্ঠায় লেখা আছে, প্রশাসনিক ক্ষেত্র, অর্থনৈতিক ক্ষেত্র, শিক্ষা ক্ষেত্র, ধর্মীয় ক্ষেত্র এবং ব্যক্তিগত বিভিন্ন ক্ষেত্র শাখা উপশাখায় দুর্নীতি হয়। এমন কোন সেক্টর বাকি নাই যে সেক্টরে দুর্নীতি হয় না। টপ টু বটম একবারে রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ার থেকে শুরু করে পিয়ন পর্যন্ত দুর্নীতিতে আক্রান্ত, দুর্নীতির ভাইরাসে আক্রান্ত। ঠিক কিনা বলেন? আল্লামা ইকবাল বলছেন, बर्बादी गुलिस्ता के लिए एक उल्लू काफी है, बर्बादी गुलिस्ता के लिए एक उल्लू काफी है, मगर हर शाख में उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, मगर हर शाख में उल्लू बैठा अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুফাসসিরে কোরআন শহীদ আল্লামা দিলাওয়ার হোসেন সাইদি সাহেব রহমতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ কোরআনের খাদেমকে জান্নাতুল ফিরদাউসের মুআজ্জাজ মেহমান বানিয়ে নিন। সকলে বলি আমিন। আর আওয়াজ দিয়ে বলি আমিন। আল্লামা ইকবালের এই কবিতার সুন্দর ব্যাখ্যা আপনাদের সামনে দিয়ে গেছেন। আপনাদের কানে এখন পর্যন্ত সেই কুকিল কণ্ঠের ব্যাখ্যা কানে এখনো বাজে। ঠিক কিনা বলেন? বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে দুর্নীতিতে ভরা। একটা বাগান ধ্বংস করার জন্য, ফুলের সুশোভিত একটি ফুলের কারণ ধ্বংসের জন্য এটা হুতুম পেতাই যথেষ্ট। আল্লামা ইকবাল বলছেন, মগর হর শাখ মে উল্লু বৈঠা अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। পুরো বাগান জুড়ে যদি হুতুম পেচার আনাগোনা হয়, ওই বাগানের কি পরিণত হবে এটা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। ঠিক কিনা বলেন? টপ টু বটম আমার দেশ দুর্নীতিতে আক্রান্ত ছিল। এখন সময় এসেছে দেশকে দুর্নীতি মুক্ত করার।
বাংলাদেশের 17-18 কোটি মানুষকে দুর্নীতি মুক্ত আলোকিত একটি দেশ উপহার দেওয়ার এখনই সময়, ঠিক কিনা বলেন? এজন্য আমাদেরকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দল মত নির্বিশেষে সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মের ক্ষেত্রে অনেক দুর্নীতিবাজ ধর্ম নিয়েও দুর্নীতি করে, ঠিক কিনা বলেন? রবিউল আউয়াল মাস আসলে এই দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়, ঠিক কিনা বলেন? কোরআন এবং হাদিসের অপব্যাখ্যা করে, তিলকে তাল করে তথাকথিত দরবারি এক শ্রেণীর আলেম উম্মার কল্যাণ সাধনের পরিবর্তে উম্মার ক্ষতি করার জন্য আদা জলকে নেমেছে, ঠিক কিনা বলেন? বর্তমানে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম উন্নত একটি রাষ্ট্রে উপনীত করার জন্য যখন বাংলাদেশের দল মত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যমত এবং ঐক্য হওয়ার দাবিতে সোচ্চার, আলিয়া বলেন, কওমি বলেন, অন্য ঘরানার ইসলামী দল বলেন, উম্মার কল্যাণের স্বার্থে যখন সমস্ত উলামায়ে কেরাম এক প্ল্যাটফর্মে এসে উম্মার কল্যাণের জন্য ঐক্যের জন্য মেহনত করে যাচ্ছেন, এক শ্রেণীর চিহ্নিত দুর্নীতিবাজ লেবাসদারি আলেম এই ঐক্যতার প্রাচীর পাটল সৃষ্টি করার জন্য আদা জলকে মাঠে নেমেছে, ঠিক কিনা বলেন? এদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, এদেরকে আইনের আওতায় আনতে হবে, এদেরকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো করতে হবে, দাঁড়ানো হতে হবে। কারণ এরা শুধু উম্মার দুশমন নয়, এরা দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্ব, দেশের স্পষ্ট দুশমন, ঠিক কিনা বলেন? গত 15 বছর অন্তত 11 লাখ কোটি টাকা দেশ থেকে বাইরে পাচার হয়েছে। কয় লাখ কোটি টাকা? কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য, আরব আমিরাত সহ প্রায় 10টি দেশে গত 15 বছর এত বেশি সংখ্যক 11 লাখ কোটি টাকার মতো বিশাল অঙ্কের টাকা পাচার হয়েছে। অর্থনীতিবিদ যারা তারা বলেছেন এই পাচারকৃত টাকায় 35টি পদ্মা সেতু বাংলাদেশে তৈরি করা যেত। 35টি পদ্মা সেতু বাংলাদেশে তৈরি করা যেত। গ্লোবাল ফিনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি JEFI তাদের সাম্প্রতিক একটা রিপোর্ট অনুযায়ী 2009 থেকে 15 সাল পর্যন্ত 7 বছর, এই 7 বছরে প্রায় 5 লাখ কোটি টাকা, পরের 8 বছরে গড়ে 75,000 কোটি টাকা করে আরো 6 লাখ কোটি টাকা আমার এই বাংলাদেশ থেকে পাচার করেছে নামদারি দরবেশ বাবাদের মতো কিছু ডাকাত আর দুর্নীতিবাজরা। আমি নাম বলতে চাই না, বিস্তারিত বলতে গেলে অনেক সময় চলে যাবে। আমার বাংলাদেশ খোলসটা আছে, ভিতরে কিচ্ছু নাই। এজন্য বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের হিমশিম খেতে হচ্ছে। অন্তর্দ্বন্দ্ব, কোন্দল, বিরোধ, অর্থনৈতিক দেউলিয়াপনা থেকে শুরু করে আমার বাংলাদেশ ভালো নাই, আমরা ভালো নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা দোয়া করি রব্বুল আলামিন যাতে আমাদের দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এক অক্ষুণ্ণ রাখেন, আমাদেরকে মরণের আগ পর্যন্ত সুখ সমৃদ্ধিময় একটি জীবন দান করেন। আওয়াজ করে বলে আমিন। মুসলমান ভাইরা আমার, একজন মানুষ কেন দুর্নীতিবাজ হয় বা একটা জাতি কেন দুর্নীতিগ্রস্ত হয়? একজন মানুষ কেন দুর্নীতিবাজ হয়? একটা জাতি কেন দুর্নীতির ভাইরাসে আক্রান্ত হয়? ইসলামী শরিয়া তার কিছু কারণ চিহ্নিত করেছেন। 1 নম্বর ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় শিক্ষার অভাব।
জাগতিক যে শিক্ষা ব্যবস্থা, জাগতিক এই শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষকে মোরালিটি, নৈতিকতার শিক্ষা দিতে পারে না। জন্মগত মানুষকে আলোকিত গুণগত মানুষে পরিণত করতে পারে না। একজন জন্মগত মানুষকে গুণগত মানুষ, আলোকিত মানুষ হিসেবে যদি তৈরি করতে হয়, ইসলামী শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই, কোরআনী শিক্ষার কোনো বিকল্প নাই। যে পবিত্র শিক্ষা ব্যবস্থা জামিয়াতুল ইসলামিয়া, পটিয়া, দারুল উলুম, হাটহাজারী থেকে শুরু করে যেই মোবারক এডুকেশনাল কারিকুলাম, সুনতি, হাকিমিয়া, আলিয়া মাদ্রাসা, গারাঙ্গিয়া, আলিয়া, উম্মুল মাদারিস, দারুল উলুম, বাইতুল শরফ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের শত সহস্র মাদারিসে দ্বীনিয়ায় দেওয়া হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থায় একজন সাধারণ মানুষ, আদর্শিক মানুষ হয়ে একজন জন্মগত মানুষ সোনালী মানুষে পরিণত হতে পারে। আর একজন আলোকিত মানুষ, তার ভেতরে যখন ধর্মীয় মূল্যবোধ তার ভেতরে থাকবে, কাজ করবে, সে কখনো আল্লাহর নাফরমানি করবে না, দুর্নীতি করবে না। ঠিক কিনা বলেন? 2 নম্বর হলো ধনী হওয়ার, দ্রুত ধনী হওয়ার জন্য অন্তরে স্বপ্ন লালন করা। যেভাবে হোক ধনী হতে হবে, বৈধ অবৈধ 1 নম্বর 2 নম্বর যাচাই বাছাই করার কোনো প্রয়োজন নাই। যেভাবেই হোক টাকা উপার্জন করতে হবে, আমাকে ধনী হতে হবে। বুখারী শরীফের হাদিস, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, ইয়াতি আলান নাস জামানুন লা ইউবালিল মারউ মা আখাযা আমিনাল হালাল আম মিনাল হারাম। মুসলমান ভাইরা রে আমার, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, আমার উম্মতের মাঝে এমন একটা পরিবেশ তৈরি হবে, এমন একটা সিচুয়েশন তৈরি হবে, আমার উম্মত টাকা পয়সা অর্জনের জন্য পাগল হয়ে যাবে, টাকার পেছনে পাগলা ঘোড়ার মতো দৌড়াতে থাকবে। যেই টাকা তারা অর্জন করবে, উপার্জন করবে, এই টাকা হারাম না হালাল এটা বাছ বিচার করবে না। অথচ হালাল হারাম বাছ বিচার করে অর্থ উপার্জন করা, এটা ইসলামী শরীয়তের ভেতরে অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তালাবু কাসবিল হালাল ওয়াজিবুন ফিল ইসলামি। আল্লাহর রাসূল অন্য হাদিসে বলেছেন, তালাবু কাসবিল হালালি ফরিদাতুম বাদাল ফরিদা। মুসলমান ভাইরা রে আমার, হালাল হারাম যাচাই বাছাই করে টাকা পয়সা অর্জন করা, এটা ইসলামের একটা সৌন্দর্য, ইসলামের একটা আদেশ। চুষে কমরা পাকে দাড়ি আজ হারাম, চুষে কমরা পাকে দাড়ি আজ হারাম, আল মুহকামাত জায়দ আজ লুকমা হালাল, চুষে কমরা পাকে দাড়ি আজ হারাম, মর্দ ইমাদার বাসি আসসালাম, আল মুহকামাত জায়দ আজ লুকমা হালাল, المحكمة زايد لكما حلال اشكر قد زايد لكما حلال। হালাল গাজা শরীরের ভেতরে ঢুকানো, এটা একজন মানুষের শরীরের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। কারণ কবি বলেন, যারা নিজের পেটকে হারাম থেকে বিরত রাখতে পেরেছে তারা জান্নাতি। সুবহানাল্লাহ বলেন। চুষে কমরা পাকে দাড়ি আজ হারাম, মর্দ ইমাদার বাসি আসসালাম, আল মুহকামাত জায়দ লুকমা হালাল, ইশকরি কদ জায়দ লুকমা হালাল। আমার জীবনের সমস্ত ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য, আমার ভেতরে ইলম আমলের নূর পয়দা হওয়ার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো হালাল রিজিক। ঠিক কি না? এজন্য আল্লাহ রাসূল বলেন, এমন একটা পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি হবে যে মানুষ হালাল হারামের বাছ বিচার করবে না। টাকা আসলেই হলো। বর্তমান সমাজের বাস্তবতা এটাই। আমাকে গাড়ি বাড়ির মালিক হতে হবে,
ক্ষমতার মালিক হতে হবে, জায়গা জমির মালিক হতে হবে। ঘুষ, সুদ, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, রাজানি, টেন্ডারবাজি থেকে শুরু করে কোনো কিছুর বাছ বিচার করা এটা আমার হেডেক না। যে কোনো উপায়ে আমাকে ধনী হতে হবে, এই মানসিকতা লালন করা দুর্নীতিগ্রস্ত হওয়ার জন্য অন্যতম নেপথ্য কারণ। 3 নম্বর কারণ হলো শয়তান আমাদের ভেতরে আমাদেরকে ধোঁকা দেয়। শয়তান বলে, ও আল্লাহর বান্দা, তুমি যদি দুর্নীতি না করো তাহলে না খেয়ে তোমাকে মরতে হবে। এই যুগে যদি একটু এদিক ওদিক করে চলা না যায়, এই যুগে তুমি তাল মিলিয়ে চলতে পারবে না, ব্যবসা করতে পারবে না। একটু 2 নম্বরই করতে না পারলে তুমি ব্যবসায় টিকতে পারবে না। বিবি বাচ্চা নিয়ে তোমাকে উপোস থাকতে হবে, তুমি টাকা পয়সায় রিজিকে কষ্ট পাবে। শয়তান আমার আপনার ভেতরে একটা ভয় ঢুকিয়ে দেয়, আপনার ভেতরে একটা কুমন্ত্রণা শয়তান ঢুকিয়ে দেয়। এই যুগে যদি তুমি একটু এদিক সেদিক না করো তাহলে তুমি সুখে থাকতে পারবে না, এই জীবনে কিছুই করতে পারবে না। তোমার ডানে বাঁয়ে সামনে পেছনে তোমার ফ্রেন্ড সার্কেল, তোমার আত্মীয় স্বজন সবাই তো এদিক ওদিক করতেছে, তুমি একজন করলে কি? তুমি একজনে তো আর সমাজ ঠিক করতে পারবে না। সবাই যখন একটু এদিক ওদিক হচ্ছে, তুমি হলে দোষের কি? আমার পরিবার থেকে আমাকে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে, আমাকে প্রেসার ক্রিয়েট করা হচ্ছে, চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। দুনিয়ার মানুষ যদি গাড়ি বাড়ি জোগাড় করতে পারে, এত বড় চাকরি করো, তুমি পারো না কেন? একটু ঘুষ খাইলে সমস্যা কি? ঘরের বিবি পর্যন্ত বলে, আমার বান্ধবীর হাজবেন্ড তাকে আইফোন 16, আইফোন 15 গিফট করছে, র্যাঙ্কে তোমার চেয়ে আরো কম, তুমি সিনিয়র একজন অফিসার হওয়ার পরেও আমাকে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল দিতে পারো না, দামি একটা শাড়ি আমাকে দিতে পারো না। একটু এদিক সেদিক করলে কি হয়? তুমি কি করবা আমি জানি না, তুমি কি ঘুষ খাবা না চুরি ডাকাতি করবা, ডাজন্ট ম্যাটার, এটা আমার জন্য কোনো ব্যাপার না। আগামী সপ্তাহে আগামী ঈদে আমার এটা ওটা চাই, এমন কিছু বিবি স্বামীদেরকে মেন্টাল টর্চার করে, ঠিক কিনা বলেন? শয়তানের প্রতারণা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, আশ-শায়তানু ইয়াইদুকুমুল ফাকরা ওয়া ইয়ামুরুকুম বিল ফাহশা। দারিদ্রতার ভয় আমার অন্তরের ভেতরে শয়তান অনুপ্রবেশ করানোর মাধ্যমে এই শয়তান আমাকে দুর্নীতির দিকে উদ্বুদ্ধ করে, দুর্নীতি পরায়ণ হওয়ার জন্য, 2 নম্বরে কাজ করার জন্য আমাকে শয়তান উদ্বুদ্ধ করে। অথচ আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ক্ষমার ওয়াদা আমার সাথে করেছেন, বান্দা অজান্তে যদি তোমার কোনো গুনাহ হয়ে যায়, তোমার কোনো বদ আমল দুর্নীতি হয়ে যায়, আমি আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেব। আল্লাহু ইয়াইদুকুম মাগফিরাতাম মিনহু ওয়া ফাদলা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা আমার দরবারে আয়, তোর আসতে দেরি হবে, আমি আল্লাহ তোর জীবনের গুনাহ মাফ করতে দেরি করব না। সুবহানাল্লাহ। রিজিকের মালিক কে? আওয়াজ দিয়ে বলেন, রিজিকের মালিক কে? আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা আমার আইন মেনে চলে যদি তুমি হালাল ইনকাম করার চেষ্টা করো, আমি আল্লাহ মাগফিরাতের ওয়াদা করতেছি, আমি আল্লাহ ফজলের ওয়াদা করতেছি। মাগফিরাতাও ওয়া ফাদলা, এখানে ফজল মানে হলো রিজিক, ওয়াল্লাহু ওয়াসিউন আলিম। 4 নম্বর হলো অতি লোভ, উচ্চাবিলাস, বিলাসিতাপূর্ণ জীবন যাপন করার একটা মানসিকতা অন্তরে। আমার ঘর বাড়ি তৈরি করতে হবে, আমার ডুপ্লেক্স বাড়ি করতে হবে, আমার বিদেশ থেকে ফার্নিচার আনতে হবে, ইতালি আর ফ্রান্স থেকে আমার ঘরের মার্বেল টাইলস গুলো আনতে হবে। এই যে উচ্চাবিলাসের একটা মানসিকতা একজন মানুষকে অথবা একটি জাতিকে দুর্নীতিগ্রস্ত করার জন্য যথেষ্ট। এজন্য আমার আল্লাহ আমার হাবিবের মাধ্যমে উম্মাহকে আল্লাহ সম্বোধন করেন, দুনিয়ায় আমার দুশমনদেরকে যে বিলাসপূর্ণ নেয়ামত দিয়েছি, জীবন দিয়েছি, তাদের গাড়ি বাড়ি দিয়েছি,
উন্নত দেশের মালিক তাদেরকে বানিয়েছি, তথ্য প্রযুক্তিতে তারা অনেক অগ্রসর, ওইদিকে তোমরা থাকাবে না। আমি আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছি এটার উপরে তুমি শুকর করো। আল্লাহ বলেন ওয়ালা তামুদ্দান্না আইনাইকা ইলা মা মাত্তানা বিহি আজওয়াজাম মিনহুম যাহারাতাল হায়াতিদ দুনিয়া লিনাফতিনাহুম ফি ওয়া রিজকু রাব্বিকা খায়রুন ওয়া আবকা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, বান্দা রিজিকের জন্য টেনশন করবা না, হালাল উপায়ে রিজিকের তুমি চেষ্টা করো, আমি আল্লাহ চিরস্থায়ী রিজিক তোমাকে দান করব। সুবহানাল্লাহ। পরকালে জবাবদিহিতার ভয়, খাও দাও ফুর্তি করো, এই মানসিকতা যারা লালন করে, এই দুনিয়া আমার জন্য সব কিছু, এই দুনিয়ার পরে আর কিছু নাই, এই দুনিয়ার পরে আর কোনো দিন নাই, খাও দাও ফুর্তি করো, এই বিশ্বাস যারা লালন করে তারা দুর্নীতিগ্রস্ত হয়। পরকালে ময়দানে মাশরে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার ভয় তাদের অন্তরে থাকে না, তারা দুর্নীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে যায়। এজন্য সরওয়ারে আলম মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে নাজিল হওয়া কোরআন আমাদের সামনে এমন মারাত্মক ঘোষণা দিয়েছেন, যেই ঘোষণা একজন বিবেকবান মানুষ যে ঘোষণা শুনলে পরে আর দুর্নীতি করতে পারে না, দুর্নীতি পরায়ণ হতে পারে না। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরা লুকমানের ভেতরে বলেন, হযরতে লুকমান আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম নিজের সন্তানকে ওসিয়ত করতে গিয়ে বলেন, ইয়া বুনাইয়া ইন্নাহা ইন তাকু মিসকালা হাববাতিন মিন খারদালিন ফাতাকুন ফি সাখরাম আও ফিস সামাই ইয়াতি বিহাল্লাহ। হযরত লুকমান আলাইহিস সালাম নিজের কলিজার টুকরা সন্তানকে বলে, কলিজার টুকরা সন্তান, দুনিয়াতে যে কোনো কাজ করার সময়, আমল করার সময় চিন্তা ভাবনা করে আমল করবে। একেবারে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে যেটা দেখতে হয়, ইলেকট্রনিক অনুবীক্ষণ যন্ত্র সারা যেটা দেখা যায় না সেটাকে বলা হয় যাররা। এক কথায় ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, বড় থেকে বড় যে আমল তুমি করো না কেন, ওই আমল যদি তুমি 7 আসমানের উপরে হাইড করতে চাও অথবা 7 তবকা জমিনের নিচে যদি হাইড করতে চাও, হযরতে লুকমান বলে, ও কলিজার টুকরা, ও আমার সন্তান, তুমি তোমার আমলকে হাইড করতে পারবে না। ইয়াতি বিকুমুল্লাহ, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কিয়ামতের ময়দানে সেটা তোমার সামনে হাজির করবে। সুবহানাল্লাহ। কাফির মুশরিক যারা আল্লাহর নাফরমানি করার মাধ্যমে জাহান্নামে যাওয়ার উপযুক্ত হয়ে গেছেন, কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ যখন তাদেরকে জাহান্নামের ফয়সালা দিয়ে দেবেন, ময়দান মাশরে তাদের বাম হাতে যখন আমলনামা তাদেরকে দেবে, তারা বিকট আওয়াজে চিৎকার করবে, ওয়ায়াকুলুনা ইয়া ওয়াইলাতানা মা লিহাযাল কিতাবি লা ইউগাদিরু সাগীরাতাও ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা ওয়া ওয়াজাদু মা আমিলু হাযিরা। কিয়ামতের ময়দানে এই দুর্নীতিবাজরা কেফ করবে, বিকট আওয়াজে চিৎকার করে বলবে, আহারে আমি তো দুর্নীতি করেছিলাম, দুনিয়ার কোনো মানুষ দেখে নাই, টেবিলের তল দিয়ে আমি ঘুষ নিয়েছিলাম, পৃথিবীর কেউ জানে না, আমার পিয়ন পর্যন্ত জানে না কত টাকা ঘুষ খেয়েছি, কত টাকা কলমের কুচায় দুর্নীতি করেছি, পৃথিবীর কেউ জানে না। এমন একটা দুর্নীতির আমল, এমন একটা আমল, ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্র, বড় থেকে বড়, এটা কেমন কিতাব, মালি হাযাল কিতাব লা ইউগাদিরু সাগীরাতান ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা। নাফরমানরা কিয়ামতের ময়দানে
আমলনামা হাতে দেখার পরে চিৎকার করে বলবে এটা কেমন আমলনামা, জীবনের এটা কেমন সামারি। এই সামারির ভেতরে দিনের বেলায় যেই কাজ করেছিলাম সেটা যেমন লিপিবদ্ধ, রাতের 12টায় অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে মেসেঞ্জারে ঢুকে আমার বয়ফ্রেন্ড আমার গার্লফ্রেন্ডের সাথে চ্যাটিং করেছিলাম, দুনিয়ার কেউ দেখে নয়, সেটাও লিপিবদ্ধ। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় চোখের কোণ দিয়ে গায়রে মাহরাম নারী পুরুষের দিকে চোখ দিয়েছিলাম, পৃথিবীর কেউ দেখে নাই। টেবিলের তল দিয়ে ঘুষ নিয়েছিলাম, কেউ দেখে নাই। আমার অফিসের সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকা লাপাত্তা করে ফেলেছিলাম, গুনাহ করেও কেউ বলতে পারে না। মালি হাযাল কিতাব লা ইউগাদিরু সগীরাতাও ওয়ালা কাবীরাতান ইল্লা আহসাহা। রাত 12টায় যে কাজ করেছি এটা যেমন এখানে উপস্থিত দিনের বেলার মতো সত্য, আর দিনের বেলায় যেটা করেছি সেটাও এখানে উপস্থিত। আল্লাহ বলেন, ও দুনিয়ার দুর্নীতিবাজরা শুনো শুনো শুনো, মনে করেছো পার পেয়ে যাবা, মনে করেছো দেশের স্বাধীনতা, দেশের এই যে ভিসা নাগরিকত্ব বাতিল করে সিঙ্গাপুরে চলে যাবা, মনে করেছো কানাডায় বাড়ি করেছো দেশ থেকে পালিয়ে যাবা, মনে রাখবে এই দিন নয় আরো দিন আছে। আল্লাহ বলেন ওয়াজাদু মা আমিলু হাজিরা, আমার আল্লাহ বলেন দেশ থেকে পালিয়ে যেতে পারবেন, কানাডায় বাড়ি করতে পারবেন, আমেরিকা লন্ডনে থাকতে পারবে, মালাকুল মউত থেকে বাঁচতে পারবে না। এই মালাকুল মউত আমার কাছে তোমাকে নিয়ে আসবেন, আর যেদিন নিয়ে আসবে তোমার এই দুর্নীতির খতিয়ান আমি তোমার বাম হাতে দিয়ে দেব। নাউযুবিল্লাহ। এই দিন নয় আরো দিন, আওয়াজ দিয়ে বলেন এই দিন নয় আরো দিন আছে। এই মেন্টালিটি, এই মানসিকতা যার ভেতরে আছে সে কখনো দুর্নীতি করতে পারে না। কিয়ামতের ময়দান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন টপ টু বটম 5টি প্রশ্নের হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের কাছে দেওয়া ছাড়া কেউ 1 ইঞ্চি মুভ করতে পারবে না, নিজের পা মুভ করতে পারবে না। তিরমিজি শরীফের হাদিস, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন কিয়ামতের ময়দানে আমাদের সকলকে উপস্থিত হতে হবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মানবতার টপ টু বটম একেবারে হাই প্রোফাইলের মানুষ থেকে শুরু করে সমাজের একেবারে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত সকলকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন 5টি প্রশ্ন করবেন। এই 5টি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া ছাড়া 1 ইঞ্চি কিয়ামতের ময়দানে পা নড়াচড়া করা কখনো সম্ভব হবে না। 1 নম্বরের প্রশ্ন, আল্লাহ বলবেন আন উমরিহি ফিমা আফনা। ও আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহিম, আব্দুল করিম, তোমাকে 40-50 বছরের একটা হায়াত দিয়েছিলাম, দুনিয়ার একটা জীবন, ডাইনামিক একটা হায়াত, আলোকিত একটা জীবন তোমাকে দিয়েছিলাম, লিমিটেড। এই হায়াত কোন কাজে এই হায়াত অতিবাহিত করেছো আমাকে হিসাব দাও। ওয়ান শাবাবিহি ফিমা আবলা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিজ্ঞেস করবেন 2 নম্বর প্রশ্ন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন জিজ্ঞেস করবেন, ও আমার বান্দা, তোমার 60-70 বছর হায়াতের ভেতরে একটা যৌবনকাল তোমাকে দিয়েছিলাম, এই যৌবনকাল কোন কাজে ব্যয় করেছো? আমাকে হিসাব দাও। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করবেন, ওয়ান মালিহি মিন আইনা ইকতাসাবাহু ওয়া ফিমা আনফাকা। 3 নম্বর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করবেন, বান্দা তোমার আয়ের উৎস কি ছিল? 4 নম্বর প্রশ্ন করবে, তোমার ব্যয়ের উৎস কি ছিল? আর্নিং সোর্স, আয়ের খাত এবং ব্যয়ের খাত হিসাব দাও। দুনিয়াতে কিভাবে টাকা পয়সা উপার্জন করেছো এবং কিভাবে টাকা পয়সা কোন খাতে উপার্জন, কোন খাতে ব্যয়, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রশ্ন করবেন আমাদের সবাইকে। ওয়ামাদা আমিলা ফিমা আলিমা, যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছে তত অনুযায়ী আমল করেছে কিনা। আমার সময়ের সংক্ষিপ্ততার জন্য হাদিসের এক্সপ্লেইন করার সুযোগ নাই। এই 5টি প্রশ্নের ভেতরে
জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন হলো চারটি। এক নম্বর হলো নিজের পুরো হায়াত টোটাল জীবনের হিসাব আল্লাহ নেবেন। দুই নম্বর যৌবনের হিসাব আল্লাহ নেবেন। এজন্য বর্তমান নেটিজেন যারা, বর্তমান গ্লোবালাইজেশনের তরুণ প্রজন্ম যারা ইন্টারনেটে আসক্ত হয়ে নিজের যৌবনকে নষ্ট করে ফেলছি। ইন্টারনেটের বিভিন্ন সেক্টর সার্চিং এর মাধ্যমে, ইউটিউব ওয়াচিং এর মাধ্যমে, ফেসবুক ব্রাউজিং এর মাধ্যমে নিজের যৌবন নষ্ট করতেছি। আসুন, যৌবনের পরিশুদ্ধতা বেশি দরকার। গুনাহ থেকে, দুর্নীতি থেকে এই যৌবনকে হেফাজত করি, কারণ যৌবনের হিসাব আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নেবেন। 3 নাম্বার, যেই টাকা পয়সা আমি অর্জন করেছি, কোন পথে অর্জন করেছি, কোন পথে খরচ করেছি, এই জবাবদিহিতার ভয় যদি আমার ভেতরে থাকতো, তাহলে আমার এই বাংলাদেশে কেউ দুর্নীতি করা তো দূরের কথা, দুর্নীতি করার সাহসও করতো না। ঠিক কিনা বলেন? দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা না করা, দুর্নীতিবাজদেরকে জাতীয় এবং সামাজিকভাবে প্রতিরোধ না করা, বরং তাদেরকে পুরস্কৃত করার মানসিকতা। একটা সিঙ্গারা, একটা সমুচা চুরি করে খাওয়ার কারণে একজন ক্ষুধায় কাতর একজন মানুষকে খাম্বার সাথে, ফিলারের সাথে বেঁধে ঘন্টার পর ঘন্টা পৈশাচিকভাবে মেরে খুন করা দৃষ্টান্ত আমার বাংলাদেশে আছে। ঠিক কিনা বলেন? অথচ কলমের খুঁচায় কোটি কোটি হাজার টাকা দুর্নীতি করে বিদেশে পাচার করেছে, তার কোনো শাস্তি এই বাংলার জমিনে হয় নাই। ঠিক কিনা বলেন? আজকে যদি দুর্নীতিবাজদের ইসলামী আইনের আওতায় এনেন, বাংলার জমিনে যদি এই দুর্নীতিবাজদের যদি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতো, ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন যদি আমার বাংলাদেশে হতো, তাহলে এই বাংলাদেশ সোনালী একটি দুর্নীতি মুক্ত দেশে পরিণত হতো। ঠিক কিনা বলেন? এজন্য এই দুর্নীতি মুক্ত সমাজ গঠন করার জন্য, অথবা দুর্নীতি মুক্ত একটা দেশ, একটা জাতি গঠন করার জন্য ইসলামী আইন প্রতিষ্ঠার, ইসলামী আইনের বাস্তবায়নের কোনো বিকল্প নাই। ইসলামী আইন কারা বাস্তবায়ন করবে? ইসলামী সরকার বাস্তবায়ন করবে, ইসলামী হুকুমত বাস্তবায়ন করবে। আফসোসের ব্যাপার হলো, বর্তমান বিশ্বে 60 থেকে 65টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশ, তার মধ্যে সর্বোচ্চ দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হলো আমার বাংলাদেশ। আলহামদুলিল্লাহ বলেন, আওয়াজ দিয়ে বলেন আলহামদুলিল্লাহ। আমার এই বাংলাদেশের জমিনে কোরআন ও হাদিসের যেভাবে মাহফিল হয়, দ্বীনের দাওয়াতের যেভাবে কাজ হয়, ইউনিভার্সিটি, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে যেভাবে ইসলাম এবং দ্বীনের মেহনত হয়, অন্যান্য বিশ্বের অন্যান্য দেশে সেই পরিমাণ কাজ হয় না যে পরিমাণ আমার বাংলাদেশে হয়। ঠিক কিনা? বিশেষ করে এই ঐতিহাসিক সুন্নতির ময়দানে শাহ সাহেব রহমতুল্লাহ আলাইহি কর্তৃক প্রবর্তিত আজিম শান 19 দিন ব্যাপী মাহফিলে সিরাতুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পৃথিবীর বুকে নজিরবিহীন এমন দীর্ঘমেয়াদী আল্লাহ রসুলের শানে মাহফিল বিশ্বের আর কোথাও দেখাতে পারবে না। এই মাহফিল দরকার আছে না নাই? এদের কোটি কোটি টাকা খরচ। আমরা ইনশাআল্লাহ তাআলা যে যা পারি, যেখান থেকে পারি, যতটুকু পারি আর্থিক সহযোগিতায় আমরা বদ্ধপরিকর হব। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের মেহনত কবুল করুন, সকলে বলি আমিন। মোটা দাগে, সময় 10 মিনিট। মোটা দাগে ইসলামী আইন 3 প্রকার। বলেন, মোটা দাগে ইসলামী আইন কয় প্রকার? 3 প্রকার। কোরআন কারীমে মোটা দাগে ইসলামী আইন 3 ভাগে ভাগ করেছে। 1 নম্বর কিসাস। 1 নম্বর কিসাস, হত্যার বদলে হত্যা অথবা অঙ্গহানির বদলে অঙ্গহানি করা, সমানে সমান, 2 2 4। 2 নম্বর হুদুদ। হুদুদের মানে হলো এমন নির্দিষ্ট শাস্তি, যেই শাস্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত, এমন নির্দিষ্ট শাস্তি যেটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট, এগুলোকে বলে হদ।
বহু বচনে হুদুদ। হুদুদের শাস্তি আবার 5 প্রকার। 3 নম্বর তাজিরাত। তাজিরাত হলো যে সকল অপরাধের নির্দিষ্ট কোনো শাস্তির বিধান শরীয়তে নাই, তবে ইসলামী শরিয়াকে সামনে রেখে ইসলামী বিচারক অপরাধের উপরে ভিত্তি করে নির্দিষ্ট শাস্তি প্রয়োগ করবেন, এগুলোকে বলা হয় তাজিরাত। ইসলামী আইন 3 প্রকার। 1 নম্বর হলো কিসাস। কিসাস মানে হলো হত্যার বদলে হত্যা, অথবা জখমের বদলে অঙ্গহানির বদলে অঙ্গহানি। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুল কিসাস ফিল কাতলা আল হুররু বিল হুররি ওয়াল আবদু বিল আবদি ওয়াল উনসা বিল উনসা। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, ও ঈমানদার সম্প্রদায়, তোমাদের নিহতদের ব্যাপারে আমি আল্লাহ আইন ঘোষণা করতেছি। তোমাদের ভেতরে যারা সরাসরি নিহত, এই হত্যার বদলে হত্যা, আল্লাহ বলেন আল হুররু বিল হুর, স্বাধীন ব্যক্তির খুনের বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, ওয়াল আবদু বিল আবদ, দাসের বদলে দাস, ওয়াল উনসা বিল উনসা, নারীর বদলে নারী। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন সূরা মায়েদা 54 নম্বর আয়াত, وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص। আমার আল্লাহ বলেন, অঙ্গহানির বদলায় কেউ যদি তোমার অঙ্গহানি করে, তুমিও সমান তার অঙ্গহানি করার আইন আমি আল্লাহ দিলাম, এটাকে বলে কিসাস। আল্লাহ বলেন জানের বদলে জান, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান। আল্লাহ বলেন দাঁতের বদলে দাঁত, খুনের বদলায় সমান খুন, আর জখমের বদলায় অনুরূপ জখম। এই বিচারকে ইসলামী শরিয়ায় বলে কিসাস। এটা ফরজ, এটা প্রয়োগ করবেন ইসলামী রাষ্ট্রের ভেতরে। ইসলামী সরকার এটা বাস্তবায়ন করবেন, এটার প্রয়োগ করবেন। হদ অথবা হুদুদ হলো এমন নির্দিষ্ট আইন, যে আইনকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিজের অধিকার হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই হুদুদের বিধান আমাদের মানব কল্যাণের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন, সোলানি একটি জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য দিয়েছেন, মোরালিটিওয়ালা একটি মানব জনগোষ্ঠী যাতে কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীকে জান্নাতি বাগানে পরিণত করতে পারে আল্লাহ দিয়েছেন। বুখারী শরীফের ভেতরে একটি ঘটনা আছে। আমাদের বর্তমান জীবনের মন মানসিকতা হলো ন্যায় বিচারের কোনো আদর্শিক ফয়সালা বর্তমান আমাদের সমাজ চিত্রের ভেতরে নাই। পক্ষপাতমূলক বিচার, ঘুষ এবং দুর্নীতিমূলক বিচার। আমার আত্মীয় স্বজন হলে তার কোনো বিচার নাই, মন্ত্রী মিনিস্টারের আত্মীয় স্বজন হলে তার কোনো বিচার নাই, ব্লাড কানেক্টেড কোনো আত্মীয় স্বজন হলে তার কোনো বিচার নাই। একরোখা বিচার, অর্থাৎ একেবারে নরমের শক্ত, শক্তের জম, এইরকম না। শক্তের ভক্ত, নরমের জম, শক্তের ভক্ত আর নরমের জম, এই নীতি আমাদের দেশের বর্তমান সমাজে প্রচলিত, ঠিক কিনা বলেন? কোন বড় ঘরের ছেলে মেয়ে অন্যায় করলে, দুর্নীতি করলে তার সুষ্ঠু কোনো তদন্ত আর বিচার হয় না। আর একজন রিকশাওয়ালা, একজন চায়ের দোকানি, একজন গার্মেন্টস শ্রমিক ক্ষুধার জ্বালায় সামান্য দুর্নীতি করলে তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে নিজের বাহাদুরি ফলানো হয়, ঠিক কিনা বলেন? আরো ভিডিও করে এটা ফেসবুকে আপলোড করা হয়। কপাল পোড়া জাতি। বুখারী শরীফের হাদিস, মখজুমি গোত্র আরবের সম্ভ্রান্ত হয় প্রোফাইলিং একটি গোষ্ঠী। মখজুমি গোত্রের একটি মেয়ে চুরি করেছে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। এই কিসাস, হুদুদ,
তাজিরাতের মাধ্যমে আল্লাহ রাসূল তো বিচার ফয়সালা করবেন। সাহাবা ইকরাম জিজ্ঞেস করলেন, এই উচ্চ বংশ এরা আস্তে আস্তে ইসলামের দিকে যেহেতু আসতেছে, যদি ন্যায় বিচার আল্লাহ রাসূল করেন তাহলে এরা তো ইসলাম থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, ইসলামের ক্ষতি হবে। একটু যদি আল্লাহ রাসূলের কাছে সুপারিশ করানো হয়, কে সুপারিশ করবে? বিস্তারিত কথা আছে বুখারী শরীফের ভেতরে, সংক্ষেপে সুপারিশ কে করবে? তখন সাহাবা ইকরাম বলে, যায়েদ ইবনে উসামা হিব্বু রাসূলিল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যায়েদ ইবনে উসামাকে আল্লাহ রাসূল অত্যধিক মহব্বত করেন। যায়েদ ইবনে উসামাই যদি আল্লাহ রাসূলকে সুপারিশ করে, হয়তো এখানে মখজুমি গোত্রের এই মেয়েটাকে আল্লাহ রাসূল মাফ করে দিতে পারেন। মুসলমান ভাইরা রে আমার, হযরতে যায়েদ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই মখজুমি গোত্রের অপরাধী মেয়ের ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য যখন গেল, আল্লাহর রাসূল রেগে গেলেন। আল্লাহর রাসূল রেগে মেগে যায়েদকে বললেন, আতাশফাউ ফি হাদ্দিম মিন হুদুদিল্লাহ, আল্লাহর নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যাপারে তুমি আমাকে সুপারিশ করতে আসছো, আমাকে সুপারিশ করছো, তোমার কেমন সাহস? সুম্মা কামা ফাখতাবা সুম্মা ক্বাল, আল্লাহ রাসূল ওখান থেকে এসে সাহাবা ইকরামদেরকে ডাকলেন, ডেকে আল্লাহ রাসূল খুতবা দিলেন, ইন্নামা আহলাকাল্লাযীনা ক্বাবলাহুম আন্নাহুম কানু ইযা সারাকা ফীহিমুশ শরীফ তারাকু ওয়া ইযা সারাকা ফীহিমুজ যায়ফ আকামু আলাইহিল হক। আল্লাহ রাসূল বলেন, আমি দেখছি তোমরা ভালো গড়ের বড় গড়ের কোন অপরাধীর বিচার করো না, তাকে মাফ করার একটা মানসিকতা তোমার ভেতরে আছে। পক্ষান্তরে একজন দুর্বল নিম্ন শ্রেণীর একজন অপরাধীর বিচার করো। অজ্ঞতায় নরমের জম, শক্তের বক্ত, এটা তো ইসলামের নীতি না। শুনো, ওয়াইমুল্লাহ লাউ আন্না ফাতিমাতা বিনতে মুহাম্মাদিন লাকাতাতু ইয়াদাহা। আল্লাহ রাসূল বলেন, শুনো, আল্লাহর কসম করে বলছি, ইন দি মিন টাইম এই সিচুয়েশনে যদি এই মখজুমি গোত্রের মেয়ের বিপরীতে রাহমাতুল লিল আলামিন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মেয়ে ফাতিমাও যদি এই অপরাধী হতো, আমি ন্যায় বিচার হিসেবে লাকাতাতু ইয়াদাহা, আমি ফাতিমার হাত কেটে ফেলতাম। আল্লাহু আকবার। বর্তমান বিশ্বে যদি ইসলামের এই আইন, ইসলামের এই নীতি, ইসলামিক এই কনস্টিটিউশন বর্তমান বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বুকে যদি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, আপনারা বলুন দুর্নীতি থাকবে? আওয়াজ দিয়ে বলুন দুর্নীতি থাকবে? দুর্নীতি দমন কমিশন, বেশি কমিশনের কোনো দরকার হবে না। দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করেন, দুর্নীতি দমন কমিশন বাদ দিয়ে বেশি কমিশন, বেশি মিশনও আপনি গঠন করেন, কারণ দুর্নীতি কমিশনের ভেতরেই দুর্নীতির রাঘব বোয়ালরা আত্মগোপন করে আছে। बुत हमको कहे काफिर कुदरत के करिश्मा है, बुत हमको कहे काफिर कुदरत के करिश्मा है। আমি বলছিলাম এই আজিমুসান মঞ্চ থেকে উপসংহারে ধর্মীয় লেবাসদারি যেই সমস্ত দুর্নীতিবাজরা উম্মার ঐক্যে পাটল সৃষ্টি করার তৎপরতায় লিপ্ত, দরবারি আলিমের ভূমিকায় উম্মার ভেতরে দ্বন্দ্ব বিগ্রহ লাগিয়ে দিয়ে নিজের উদর ফুর্তি করার চেষ্টায় লিপ্ত, পকেট ভারী করার চেষ্টায় লিপ্ত, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই। আল্লামা ইকবাল বলছেন, লিবাসে খজির মে পেরতে हैं हजारों रहजन, लिबासे खजिर में पेरते हैं हजारों रहजन, अगर दुनिया में चलना है तो कुछ पहचान पैदा कर, अगर दुनिया में चलना है तो कुछ पहचान पैदा कर। এই লেবাসদারি আলমদেরকে চিহ্নিত করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? যারা আলেমের লেবাস ধরে উম্মাকে বিভ্রান্ত করার কাজে লিপ্ত, উম্মার তাওহীদ চেতনাকে অন্যথায় বিচ্যুত করার কাজে লিপ্ত, তাদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার হওয়া, সতর্ক হওয়ার
আহ্বান এই মোবারক মঞ্চ থেকে আমরা জানাই। পরিশেষে আমি বলতে চাই, মিশরের ইসলামী স্কলারের একটা বাণী, শেখ আবু মাহদি উসাইলু নাইলিল মজদিল ইসলামী, তার বিখ্যাত কিতাবে লিখেছেন, ইন্না সলাহা খাজিরুনা আইয়াকুনা বিগাইরি মা সালুহা আলাইহি মাযিনা। আমাদের অতীতের কল্যাণ, আমাদের অতীতের সেই শ্রেষ্ঠত্ব, আমাদের পূর্বসূরি মুসলমানদের সেই রাজত্ব, সেই কল্যাণকামী পথ যেই নীতিমালা অনুসরণ অনুকরণ করে অর্জিত হয়েছে, বর্তমান পৃথিবীর মুসলমানদের সেই কল্যাণকামী আলোকিত সমাজ অর্জন করতে হলে, ডাইনামিক নেশন আলোকিত জাতি তৈরি করতে হলে, আমাদের পূর্বসূরি ইসলামের সেই সোনালী যুগ, সাহাবায়ে কেরামদের সেই সোনালী ইতিহাস, সেই খুলাফায়ে রাশিদিনদের সেই সোনালী শাসন ব্যবস্থা, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী আইনের পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের সেই সোনালী দৃষ্টান্তের অনুসরণ অনুকরণ ব্যতি রেখে বাংলাদেশের বুকে দুর্নীতি মুক্ত সমাজ ব্যবস্থা, দুর্নীতি মুক্ত আলোকিত একটি দেশ এবং জাতি গঠন করা কখনো সম্ভব হতে পারে না। এজন্য আমার বয়ানের শেষে আপনাদেরকে বলতে চাই, আল্লাহ রসুলের পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য, সর্বাবস্থায় জবাবদিহিতার ভয়, সৎ নেতৃত্ব, সৎ লোকের শাসন, ইসলামী আইনের বাস্তবায়ন, যোগ্য নয় ত্যাগের মানসিকতা, সালাত যাকাত ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর মাধ্যমে দুর্নীতি দমন সম্ভব। এছাড়া যত ইজম, যত বাদ মতবাদ, যত তন্ত্র আর মন্ত্র বিশ্বের বুকে আছে, কোন তন্ত্র মন্ত্র দুর্নীতির দাও দূর করতে পারবে না। দুর্নীতি দূর করার মূল মন্ত্র হলো ইসলামী শাসনতন্ত্র, ঠিক কিনা বলেন? ইসলামী আইন হলো দুর্নীতি দমন করার একমাত্র মূল মন্ত্র। कर सकते थे जू दुनिया में इमामत, वो कुंद दिमाग अपने जमाने के है पहरू, सबक पढ़ पर सदालत का, सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुझसे दुनिया की इमामत का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।